नमस्कार ओडिशावासी शुभ सकाळ आज हूँ 18 तारिख गुरुवार आज रही देश विदेश राज्यर 20 गुरुत्वपूर्ण खबरटी देखा पूर्व आपण मान गोटे छोटिया अनुरोध प्रथम भिडियो को लाइक करी कमेंट रे आपण मान जिला ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर अपडेट पाइपर तेज कौन रही खबर चलता नजर पकड़ा। प्रथम खबर दशहरा समय पूजा मंडप रे प्लास्टिक रो व्यवहार न करने बीएमसी रो अपील चली पार्वण ऋतु पीठ मानक षोड़श उपचार चली बेले आउ दिन केटे आरंभ हो दशहरा पर्व दुर्गा पूजा समय सिंगल यूज प्लास्टिक व्यवहार न करने लोकों को कही भुवनेश्वर म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन बीएमसी पक्षर राजधानी रे विभिन्न प्रकार लगी बोर्ड रे कियोस्क स्थापन कर सचेतनता वार्ता लिखा दुर्गा पूजा समय लोकों को पॉलिथिन बैग न नेवाई कि अनुरोध कर लोकों को सचेतनता करने दुर्गा पूजा समय स्वच्छता उपरे वार्ता दिया उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा सूचना देइचंती। परवर्ती खबर होची सुस्थ रहिबे नारी नारी सशक्त परिवार अभियान ओडिशा रे 1.5 कोटी महिला हेबे उपकृत गतकाली प्रधानमंत्री महिला मानको बड़ उपहार मध्ये देइचंती। विशेष करी एही कार्यक्रम चलिबो सेप्टेम्बर 17 रु अक्टोबर 2 तारिख पर्यंत जहाँ फल भुवनेश्वर यूनिट 3 प्रदर्शनी पड़े आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम रे मध्य राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री मध्ये उपस्थित थिले। हुआ जाउची जे महिला मानको एतर हेल्थ स्क्रीनिंग स्टॉल पड़िची जहाँ फल विशेष करी शिक्षा स्वास्थ्य टू आरंभ करी आर्थिक सशक्तिकरण पर्यंत नारी अवदान रही एने सरकार नूतन योजना करिसंती। एही अभियान रे उक्त रक्तचाप मधुमेह कर्कट रक्तहीनता जक्मा सिकिल सेल आदि रोग मातृ स्वास्थ्य किशोरी स्वास्थ्य संबंधित रोग चिन्हट कराजिबो आउ चिकित्सा अभियान आरंभ हेबो। एथिरे 30 राज्य 1.5 कोटी माँ एवं भौणी उपकृत हेबेली मुख्यमंत्री कहिसंती। राज्य रे विभिन्न स्थान रे स्वास्थ्य सेवा शिविर आयोजन होईची। परवर्ती खबर होची स्कूल छात्र छात्री की बड़ उपहार देइचंती मुख्यमंत्री मागणा बस यात्रा को ओडिशा सरकारंकर मंजूरी एतर स्कूल छात्र छात्री माने निरविच्छिन्न यातायात करि परिबे से पुणी भी मागणा रे। मुख्यमंत्री अध्यक्षतार अगस्ट 21 2025 अनुष्ठित उच्च बैठक निष्पत्ति निया समस्त स्कूल छात्र छात्री एथर परिचय स्कूल यूनिफॉर्म देखाई मागणारे बस रे यात्रा करि परिबे। सरकारी सूत्र अनुसार ओडिशा रे राज्यपथ परिवहन निगम अधिकरू अधिक स्कूल सामिल करिया पे बस रूट एवं समय सारणी पुनर्निवेश कर स्कूल टाइम अनुसार बस चलिबो। जिला शिक्षा अधिकारी माने रूट निर्णय करे आवश्यक तथ्य देबे। योजना को पूरीला वर्षे लाभवान हेले 1 कोटी अधिक महिला लक्ष्य थिला ओडिशा रे महिला सशक्त एवं स्वावलंबी करिबा। देशर एक प्रमुख कल्याणकारी योजना होची सुभद्रा योजना जे कि सबु राज्यटू अलगा तेबे प्रधानमंत्री पूर्वोदय विकास संकल्प एवं सुभद्रा माध्यम रे आत्मनिर्भरशील होइचंती ओडिया महिला। एबे जे 3टी किस्तिर प्रदान होइचे सुभद्रा टंका 4 किस्ती मिलवा जाउची तबे एही टंका महिला आरंभ करिसंती व्यवसाय किछि महिला तो लक्षपति दीदी रे सामिल होई गलेनी। एपटे कहिचन जे 60 वर्ष जहाको होइचे से माने भत्ता टंका रे सामिल हेबे प्रति मासरे तांको भत्ता मिलिबो सुभद्रा रो बाद पड़िबे। आ जो मानको 21 वर्ष होइचे सुभद्रा पोर्टल एबे भी खुला अछि से माने चाहिले आवेदन करि परिबे एका संगरे किस्ती पाई परिबे। परवर्ती खबर आजिठू कंपिबो विधानसभा चाषी नारी निर्यातना प्रसंग में होलस्तुल हेब मौसुमी अधिवेशन रणनीति प्रस्तुत आरंभ लंबा प्रसंग अच्छी सार संकट चाषी समस्या महिला असुरक्षित विपर्य आईन श्रृंखला जनप्रतिनिधि संकुचित सहित बेकारी समस्या महानदी कोटिया पोलाभरम भली बड़ बड़ प्रसंग को गृह उठाइब बीजेडी 1.5 वर्ष भितर ओडिशावासी को सुशासन देबारे विफल होइचंती बीजेपी सरकार बोली बीजेडी कहब। तबे सरकार विभाग मध्य रहुनी समन्वय ओडिशार स्वार्थ रे जी बाधक साजिब बीजेडी ताहा विरोध रे स्वर उठाइब। सार पाइबा चाषी हैरान होउचंती सरकार कहउचंती सार मौजूद अछि तेबे कह जाउची आज ही जना पड़ी जियो प्रकृत रे यार उत्तर कोन रखिबे बीजेपी सरकार। मंत्री रत्न भंडार को हेबो अलंकार स्थानांतरित महाप्रभुंकर अलंकार आसंता 23 तारिख रे स्थानांतर हेबो अस्थायी रत्न भंडार स्थायी रत्न भंडार को स्थानांतरित हेबो। एथि पई अमृत बेला स्थिर कर जायछि एथि पई नीति निर्गंड कराइथिबा सूचना देइचंती
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି ସେହି ଦିନ ଭୋର 4ଟାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଫିଟା ହେବା ସହିତ ସକାଳ 7ଟା17ରୁ 11ଟା17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେବ ଅଳଙ୍କାର। ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନେଇ ସେହିଦିନ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ନେଇକି ପାଳିଆ ସେବାୟତ ପାସ୍ କରାଯିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ସମୟରେ ନାଟ ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ। ସେହି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗାଡିରେ ଚାଲାଣ ଲାଗିଛି ଇ ଚାଲାଣ ଏକକାଳୀନ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା। ଏକକାଳୀନ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କଲା ପରିବହନ ବିଭାଗ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଡି ରହୁଥିବା ଚାଲାଣର ସମାଧାନ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ। ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ କମ ପରିମାଣରେ ଜୋରିମାନା ଦେଇ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। 31 ଜୁଲାଇ 2025 ଯାଏଁ ଅମି ମାସିନ୍ଦ ଇ ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଆଜିର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି 6 ମାସ ବୈଧ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଯେଉଁ ଚାଲାଣ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛି ତାର ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର ଡିଜେ ଗାଡି ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। ଏଣିକି ରଦ୍ଦ ହେବ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋଟର ଯାନ ଆଇନକୁ କଡାକଡି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଡିଜେ ଗାଡି ନାଁରେ ଏଥର ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ଜୋରିମାନା ସହିତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫିଟନେସ୍ ରଦ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବେଆଇନ ଡିଜେ ଗାଡି ଯୋଗୁଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଅଘଟଣ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଡିଜେ ଯାନ ଗୁଡିକ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଯାନର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏବଂ ମୂଳ ଢାଞ୍ଚାର କରୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଯାନର ଉଚ୍ଚତା, ଲମ୍ବ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯାନରେ ଲଗାଉଥିବା ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଲାଉଡ ସ୍ପିକର, ଚିକମିକ ଲାଇଟ, ବେଆଇନ ଆଲୋକକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଏନେଇକି ସରକାର ମଧ୍ୟ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏନେଇକି ଏକ ସର୍କୁଲାର ପରିବହନ ଆୟୁକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ମୋଟର ଯାନ ଆଇନକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ରଦ୍ଦ ହେବ ଲାଇସେନ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସବୁଠାରୁ ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ରେକର୍ଡ କରିଛି। କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରି ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ କଲା ଓଡ଼ିଶା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବିଶେଷ କରି ଏକାମ୍ର କଲେଜ ପରିସରରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିନ 1:30ଟାରେ ସଂଖ୍ୟା ଛୁଇଁଥିଲା 65 ଲକ୍ଷ ଚାରା ରୋପଣ, ଆଉ ଦିନ 2ଟାରେ ପାର ହୋଇଥିଲା କୋଟିଏ। ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏବେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଜି ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ କୋରାପୁଟ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହୋଇଛି କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ତୃତୀୟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଚତୁର୍ଥ, କଳାହାଣ୍ଡି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ତେବେ ଏକ ପେଡ ଏକ ମା କେ ନାମ ପାଖାପାଖି 6.5 କୋଟି ଗଛ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏବେ ଯେଉଁ 7.5 କୋଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ଆଗକୁ ହୋଇଯିବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ନାମ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ପାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବିଜୟ ଦଶମୀ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମା ମଧ୍ୟ ଧରା ଅବତରଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ବିଶେଷ କରି 25ରୁ 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସଂଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ 7ରୁ 8 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେବ। ଏନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବାତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆସିବ ବୋଲି। ତେବେ ବାତ୍ୟା ନେଇକି କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ବାତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିପାରେ। ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଖୁବ ଜଲ୍ଦି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା 4ରୁ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ଏବଂ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବେ ମା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ନେଇକି ଆଇନ ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏ ନେଇକି 2ଟି ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଧାଡି ଦର୍ଶନ ନେଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଦୂର ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ହୁଣ୍ଡି ଯୋଗୁଁ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥିଲା, ତେଣୁ ହୁଣ୍ଡି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ନେଇକି ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମୋଦନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଏହି ସହିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଧୁକରୁ ଏବେ ସିଧା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ପେନସନକୁ ନେଇକି ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକକୁ ମିଳିବ ଏତିକି ଟଙ୍କା। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ଘୋଷଣା ପଛରେ ରାଜନୈତିକ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି କି ନାହିଁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ 50,000 ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଯୋଡାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 149 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟବରାଦ ରହିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10ଟି ନୂଆ ସମ୍ବଳ କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମଦିନ ଉପହାରର ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଖୋଦ୍ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଥର 50,000 ହିତାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଡି ହେବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପେନସନ 2,000 ରୁ 2,500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଜୀବନ ଯାପନର ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ତା ସହିତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ତେବେ ବିଶେଷ କରି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ର ଏଥର ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସହାୟକ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ବିରୋଧୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକରେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଟା ହେବ କି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ କୁହାଯାଉଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଥର ପାଠ ପଢାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଣ କଣ ଭାରତରେ ହ୍ରାସ ହେବ? ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଆଜିଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର ମୋଦି ସରକାରକୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୋଦି ମୋର ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ 50% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛି ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା। ସୋମବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଆମେରିକା ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ କରିଡରରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଆମେରିକା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ତାରିଫ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ରାଜେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁବ ଓଏସ୍ ଏବଂ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଗିରଫଦାରୀ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଯୁବ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହାକୁ କଠୋର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ଯେଉଁ ଯୁବ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ସାର୍ବଜନୀନ ସେବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ହେବା ଉଚିତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରତି ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତିକୁ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳାକୁ ମିଛ କହି ହଡପ କରି ନେଇଥିଲେ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିକୁଦା ଥାନାର ଦୁଇ ମହିଳା କମ ସୁଧ ହାରରେ ଋଣ କରାଇ ଦେବା ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଅନେକ ସାଧାରଣ ଜନତା ଠାରୁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଛନ୍ତି। ବାଲିକୁଦା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବାଲିକୁଦା ପୋଲିସ 424-425 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତମର ଲୋନ କରିଦେବାକୁ କହି ଏମାନେ ଟଙ୍କା ହଡପ କରୁଥିଲେ। ଦୁଇ ମହିଳା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ରୀତା ଦାସ ଏବଂ ବାଲିକୁଦା ଥାନାର ଏବଂ ବରିକିନି ଗ୍ରାମର ପ୍ରମିଳା ବାରିକକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏନେକି ଜଗତସିଂହପୁର ମଧ୍ୟ ଡିପିଓ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ ଜବତ ହେବା ସହିତ 49,47,47,000 ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି 5 ବର୍ଷ ଚାକିରିରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖାଇଲେ ଘରୁ ବାହାରିଲା ଟଙ୍କାର ପାହାଡ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଜଣେ ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ନୁପୁର ବୋରାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଗିରଫ ହୋଇଛି। ତଦନ୍ତରେ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବିପୁଳ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। 2019 ବ୍ୟାଚର ଅଧିକାରୀ ନୁପୁର ବୋରା ଗତ 6 ମାସ ଧରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲ୍ ନଜରରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜମି କାରବାର ଆତ୍ମସାତ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଚଢାଉ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ପୁଲିସ ମାନେ ଏବେ ଚଢାଉ କଲା ବେଳେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନଗଦ ଟଙ୍କା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗୌହାଟି ଘରୁ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 92 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନଗଦ ଟଙ୍କା ବାହାରିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ 1.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି। ଆଉ ଏକ ଭଡା ଘରୁ ମଧ୍ୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି। ତେବେ ବଡ କଥା ହେଉଛି ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ଚାକିରିରେ ଅଧିକାରୀ ଏତେ ଟଙ୍କା କେମିତି ଆଣିଲେ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଝଡ ବର୍ଷାରେ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଭୂସ୍ଖଳନ, ଯାନବାହନ ଯାତାୟାତ ଠପ୍।
कंधमाल गंजाम जिला सीमांत कलिंगा घाटी भूस्खलन जो यातायात संपूर्ण बंद होइछि। घाटी पाददेशरू 3 किलोमीटर उपरकू बड़ बड़ पत्थर माटी अटड़ा खसी जातीय राजपथ उपर माड़ी आसिछि। एसत प्रबल बेगर पहाड़ पानी एवं उच्च स्थान प्रभावित होछि। घाटी रास्ता दे यातायात संपूर्ण विपदपूर्ण पलटिछि। भूस्खलन स्थान में प्राय 50 मीटर रास्ता ऊपर माटी एवं पत्थर जमा होइछि। मझे मझे पत्थर खसुवा जना पड़ी। पीएम किसान को लेके बड़ अपडेट यानी कि चाषी मान को 21तम किस्ती मिलवा जाउछि। तेबे कह जाउछि चाषी मान को एबे स्वतंत्र सरकार 6 मास पर्यंत अवधि बढ़ाइछन्ति ई केवाईसी रो, जहा पर चाषी माने ई केवाईसी करला पर समस्त को मध्य पीएम किसान टंका 21तम किस्ती मिलिबो। एने कि चाषी माने मध्य खूब लाभवान हेबे। तेबे ता सहित किसान क्रेडिट कार्ड रे मध्य 5 लाख पर्यंत चाषी मान को मिलिबो। बिना ग्यारंटी रे चाषी मान को 5 लाख ऋण देबे सरकार बोली सूचना मध्य मिलिछि। परवर्ती खबर होची सहारा टंका रखिथिले आपनक पई सबटु बड़ खबर, खुशी खबर। एथरो सहारा पोर्टल मध्य खूब जल्दी जो माने जमाकारी को मिलिबो टंका। एने कि सहारा अकाउंट रे अतिरिक्त 5 कोटी टंका रिलीज करिया पई अनुमति दि जाइछि। जहा पर जो मानकर टंका फसी रहिछि खूब जल्दी तांको टंका मिलियो बोली एपट मध्य घोषणा करछि सहारा इंडिया। तेनु आपण माने तुरंत रिफंड पोर्टल रे जाके निजर ना मध्य चेक करि परिबे। परवर्ती खबर नुआ जीएसटी लागू हेबा पर सस्ता हो जिवो टीवी, एसी, फ्रिज, बाइक एवं सबु नित्यदिन व्यवहार जिंस। तेबे केंद्र सरकार मोदी सरकार दशहरा दीपावली पई एवं बड़ उपहार देउचंती, जा पर आसंता 22 तारिख रे सबु किछि सस्ता होई जिवो। दुईटी स्लैब मध्ये उठी जिवो। इलेक्ट्रोनिक जिनिस टू आरंभ करी टीवी, फ्रिज, एसी एवं नित्यदिन व्यवहार खीर टू आरंभ करी कि छोट छोट पाउच जिनिस मध्ये सस्ता होई जिवो एवं गाड़ी मध्ये सस्ता होई जिवो। 350 से ऊपर को 40% टैक्स लागिवो। लग्जरी कार ऊपर मध्ये 40% टैक्स, पान, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू रे मध्ये 40% टैक्स लागिवो। विशेष करी कुआ जाउछि जे एबे सबटु बड़ खुशी खबर जे इलेक्ट्रोनिक्स ऊपर मध्ये एथर पाखापाखि 28 रु 18% जीएसटी लागिवो। जहा सड़क सीधा सड़क ग्राहक माने सुविधा पाइबे। एबे माने ग्राहक माने जो माने सीधा सड़क 10% संचय करुथले एबे पाखापाखि 20 रु 30% संचय करिए बोली सूचना मिलुची। तबे ये थिला आजर देश विदेश राज्य रे किछटा गुरुत्वपूर्ण खबर। खबरटी भल लागिथिले वीडियो को लाइक करिवा सहित चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब करे पई भूलिबे नाही। आ आज संध्यार खबर देखिया पई मते भूलिबे नाही। जय जगन्नाथ।